Good afternoon all. Okay student, in previous lecture we start our third lesson, that is electric current or current electricity, and today I going to start our next point of this lesson, that is resistance of Ohm's law. Resistance of Ohm's law. बघा Ohm's law काय म्हणतोय ते. The relationship between the current flow through the wire I, current I, and the potential difference across its end V can be obtained from the law that was given by German scientist George Simon Ohm. ठीक आहे, या सायंटिस्टने काय केलं, करंट फ्लो थ्रू द वायर आणि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस एनर्जी, ओके, इट्स एंड व्ही सांगितलं. इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टंट, जर कंडक्टरची फिजिकल स्टेट कॉन्स्टंट असेल तर करंट आय फ्लोईंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही बिटवीन टू एंड. I current is directly proportional to potential difference. Okay, then I is equal to kV. K is the proportionality constant. Then I into 1 upon K is equal to V. 1 upon V is equal to R, resistance of conductor. Therefore, I into R is equal to V. Hence, V is equal to IR. V is equal to IR, or R is equal to V upon R. This is known as Ohm's law. याला काय म्हटलं जातं, ओहम्स लॉ. जेव्हा आपल्याला व्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करताना जेव्हा वी फाइंड आउट व्ही, then you use formula IR. If you find out R, resistance of conductor, then you use formula R is equal to V upon R, like this. Okay, then we can obtain SI unit resistance from the above formula. Potential difference and the current are measured in volt. Current, potential difference आणि current measured in volt and ampere. Volt मध्ये potential difference मोजतात, current ampere मध्ये बोलणार. Respectively, the unit of resistance is called ohms and it indicates that symbol ohm. Therefore, 1 volt upon 1 ampere means 1 V upon I is equal to 1 ohm R. समजते? Okay. Then resistance of 1 ohm. If 1 ampere current flow through the conductor, जर कंडक्टर मधून 1 ampere एवढा करंट फ्लो होत असेल, when 1 volt potential is applied between two end आणि 1 volt एवढं potential difference अप्लाय होत असेल दोन एंड मध्ये, then resistance of conductor is 1 ohm. तर त्याचा रेजिस्टन्स किती असतो, कंडक्टरचा 1 ओहम इतकाच असतो. ठीक आहे, समजते? ओके. द नेक्स्ट, रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. तर रेजिस्टन्स म्हणजे काय, तर विरोध, थांबणे, काहीतरी अडथळ्याने. ठीक आहे, ॲज शोन इन फिगर 3.4. ही बघा, ह्या फिगरमध्ये आपण पाहिलं होतं. या फिगरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं की जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नसतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन काय करतात, रँडमली मूव्ह होतात, आणि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाल्यानंतर ते काय होतात, एकाच डायरेक्शननी फ्लो करायला सुरुवात करतात. ठीक आहे, मग बघा, मूव्हिंग इलेक्ट्रॉन स्टिक इन द ॲटम अँड आयन विच लाय अलॉंग देअर पाथ, सच कोलिजन कॉज hindrance to grow of electrons and oppose the current. ठीक आहे, hindrance म्हणजे काय, विरोध, and this hindrance is called resistance of the conductor. आणि याला काय म्हणायचं, resistance of conductor म्हणायचं. ठीक आहे, मग आता रेजिस्टिव्हिटी बघा. at the given temperature the resistance R of conductor depends on its length. जर रेजिस्टन्स R आहे आणि कंडक्टरची लेंथ L आहे, the area of cross section A and the material it is made of. बघा, if the resistance of a conductor is R, जर resistance of conductor R असेल, then R is directly proportional to L. L काय आहे, length आहे. Also R is directly proportional to 1 upon A. Therefore
R is directly proportional to L upon A. This constant, proportionality constant, R is equal to proportionality constant, reactivity of the material, L upon A. This symbol is a constant of proportionality and it is called reactivity of material. म्हणजे मटेरियलची reactivity या सिम्बॉलने दाखवली जाते. The unit of resistivity of SI unit is ohms meter. Respective the specific properties of material and different material have different resistivity. Okay. आता इलेक्ट्रिक करंट बघतोय आपण. इलेक्ट्रिक करंटच्या अंडर आपण ही डायग्राम बघतोय. बघा बरं ही डायग्राम, ह्यामध्ये काय काय दिसतंय. तर ॲमीटर दिसतोय, व्होल्टमीटर दिसतोय, इलेक्ट्रिक सेल दिसतोय, इथं रेजिस्टन्स दिसतोय आणि ही कंडक्टर वायर दिसते. ठीक आहे. तर बघा, a continuous path of the electric current through conducting wire connected to the two ends of the cell and other resistance is called the electric current. Electric circuit. Electric circuit कशाला म्हणायचं? Continuous path of the electric current. इलेक्ट्रिक करंटचा एक कंटिन्यू पाथ असेल थ्रू द कंडक्टिंग वायर. तो कशाने जोडलेला आहे? तर कंडक्टिंग वायर मधून जात असेल. ऑफ द टू एंड ऑफ सेल, सेलच्या दोन एंडमध्ये. ओके, सी आहे. अँड अदर रेजिस्टन्स, आणि त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स असेल, काही हे असतील, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणायचं. ओके, ते आपल्याला ह्या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. तर पुढे बघा, ॲमीटर इज यूज टू मेजर करंट. इथे ॲमीटर आहे, ॲमीटर कनेक्टेड इन सिरीज. ॲमीटर कशासाठी वापरला जातो? करंट मेजर करण्यासाठी. अँड व्होल्टमीटर मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड ऑफ रेजिस्टर. आणि व्होल्टमीटर कशासाठी वापरला जातो? तर मेजर पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड, दोन एंडमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स बघण्यासाठी व्होल्टमीटर वापरलं जातं. ॲज द व्होल्टमीटर हॅज व्हेरी हाय रेजिस्टन्स ओनली व्हेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू. जर याच्यामध्ये व्हेरी हाय रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स म्हणजे विरोध दाखवत असेल, तर त्यावेळेस आपण म्हणायचं की करंट हा खूप कमी प्रमाणात फ्लो होतोय. ठीक आहे. आणि जर रेजिस्टन्स कमी असेल तर करंट व्यवस्थित किंवा जास्त प्रमाणात फ्लो होतोय. ठीक आहे. म्हणजे करंट फ्लो दाखवण्याचं काम कोण करतं? तर व्होल्टमीटर करतं. ओके. करंट मेजर करण्याचं काम कोण करतं? तर ॲमीटर करतं. ओके, चला आता इथं आपल्याला एक चार्ट दाखवला. सिम्बॉल बघा, symbol of component of the electric current and their uses. Component, picture, symbol, uses. First, electric cell. You all know this electric cell. Symbol, uses काय आहे बघा. To apply the potential difference between two end of conductor. दोन कंडक्टरच्या दोन एंडला पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करण्यासाठी सेलचा वापर केला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट, बॅटरी. Collection of number of cell. 3 batteries are there. Here the symbol of battery. To apply the large potential difference between the two end of conductor. Large potential difference, जास्तीत जास्त आपला potential difference दाखवायचा असेल तर आपण series वापरणार आहे. Open tap key or plug key. इथं आपल्याला plug key दिसते, ती या सिम्बॉलने दाखवतात. To stop the flow of current flowing in a circuit by disconnecting two end of the wire. करंट फ्लो सुरू करायचा किंवा बंद करायचा यासाठी या कीचा वापर केला जातो. नेक्स्ट, क्लोज टॅप की और प्लग कंडक्टर. हे ओपन आहे. ठीक आहे. म्हणजे यातून करंट फ्लो होणार आहे का? नाही. ही क्लोज आहे. टू स्टार्ट द फ्लो करंट इन द सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड ऑफ द वायर. जर असं सिम्बॉल असलं की काय म्हणायचं? करंट फ्लो होतोय, स्टार्ट फ्लोईंग. असं सिम्बॉल असेल तर म्हणायचं स्टॉप फ्लोईंग. स्टार्ट फ्लोईंग, स्टॉप फ्लोईंग. Connecting wire. This is a connecting wire. To connect various components of the circuit. Various components म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी सर्किटमध्ये कनेक्ट करण्यासाठी या वायरचा उपयोग करा. क्रॉस वायर म्हणजे एकावर एक वायर आहे, त्या एकमेकांना जॉईंट आहेत का? तर नाही. टू शो वायर विच क्रॉस बट नॉट कनेक्टेड. एकावर एक असतात, त्या कनेक्टेड नसतात. घरामध्ये सुद्धा आपल्या अप्लायन्स बघा,
मागच्या साईडला ज्या वायर्स असतात त्या काही सगळ्या कनेक्ट नसतात, त्या एकावर एक गेलेल्या असतात, त्याला म्हणायचं क्रॉस वायर. त्यानंतर नेक्स्ट लाईट बल्ब. बल्ब लाईट येलो कलरचा दिसला की लाईट आहे, नसेल तर बंद आहे, हे या सिम्बॉलने दाखवतात. टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटेड करंट इज फ्लोइंग, अनलाइटेड करंट इज नॉट फ्लोइंग. लाइटेड, अनलाइटेडचा सिम्बॉल आहे, लाइटेडचा सिम्बॉल. लाइटेड म्हणजे करंट इज फ्लोइंग, अनलाइटेड म्हणजे करंट इज नॉट फ्लोइंग. रेजिस्टन्स, दिस इज रेजिस्टन्स आर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. सर्किट मधला करंट आहे तो कंट्रोल करण्याचं काम रेजिस्टन्स करतो. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, हे बघा, टू चेंज द रेजिस्टन्स ॲज रिक्वायर्ड अँड देअर बाय कंट्रोल द करंट, म्हणजे करंट कंट्रोल करण्याचं काम करतो. ठीक आहे. ॲमीटर, हे ॲमीटर आहे, ॲमीटरचं सिम्बॉल टू मेजर द करंट फ्लोईंग इन द सर्किट. टू मेजर करंट किती फ्लो झालाय सर्किटमध्ये ते मेजर करण्याचं काम ॲमीटर करेल. व्होल्टमीटर काय करतोय, टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉईंट ऑफ द सर्किट. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे किती इलेक्ट्रिसिटी फ्लो झाली ते बघण्याचं काम कोण करेल, तर व्होल्ट करेल, व्होल्टमीटर करेल. टू मेजर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉईंट्स ऑफ द सर्किट. हा चार्ट तुम्ही तुमच्या पुस्तकात वहीमध्ये व्यवस्थित लिहून काढायचा आहे आणि लक्षात ठेवायचं, पाठ करायचं, कारण यावर आधारित तुम्हाला सर्किट जोडायचं आहे. ओके. देन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. कंडक्टर म्हणजे ज्यामधून इलेक्ट्रिसिटी सहज वाहते, इन्सुलेटरमध्ये म्हणजे जे हायली रेजिस्टन्स असतात. ओके. बघा, कंडक्टर, दो सबस्टन्स विच हॅव व्हेरी लो रेजिस्टन्स, व्हेरी लो रेजिस्टन्स म्हणजे विरोध कमी प्रमाणात असतो, आर कॉल्ड कंडक्टर. कंडक्टर कॅन फ्लो, करंट कॅन फ्लो इझिली थ्रू सच मटेरियल. अशा मटेरियलमधून करंट इझिली फ्लो होत जातो, त्याला कंडक्टर म्हणतात. आणि इन्सुलेटर कशाला म्हणायचं, दो सबस्टन्स विच आर एक्स्ट्रीमली हाय रेजिस्टन्स, ज्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स एक्स्ट्रीमली हाय, जास्त प्रमाणात आहे, आर कॉल्ड विच करंट कॅनॉट फ्लो, यामध्ये करंट फ्लो होत नाही म्हणून याला काय म्हणायचं, इन्सुलेटर म्हणायचं. मग कंडक्टर कोण असणार आहे, तर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स आर द कंडक्टर. आणि नॉन मेटल्स काय असतील, तर इन्सुलेटर्स असतील. बरोबर आहे, म्हणजे सॉडस्ट असेल, कोल असेल, प्लास्टिक असेल. ओके, आर द नॉन कंडक्टर. आणि कंडक्टरमध्ये आपण म्हणू कॉपर वायर असेल, आयर्न असेल. ठीक आहे, आर द कंडक्टर, गुड कंडक्टर, कारण लो रेजिस्टन्सी अँड करंट कॅन फ्लो इझिली, कंडक्टर. आणि इन्सुलेटर एक्स्ट्रीमली हाय रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स खूप जास्त प्रमाणात असेल आणि करंट कॅनॉट बी फ्लो. ओके, आजच्या तासाला एवढंच. आज आपण ओहम्स लॉ बघितला, त्याच्यावरती आधारित सर्किट कसं काय आपण म्हणू, करंट इलेक्ट्रिसिटी कशी आहे ती बघितली, सर्किट कसं कनेक्ट करायचं ते बघितलं, आणि एक चार्ट बघितला, तो म्हणजे सिम्बॉलचा, कॉम्पोनंट्स, इलेक्ट्रिसिटी अँड देअर युजेस. हा चार्ट तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये व्यवस्थित काढायचा आहे आणि लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, कारण या चार्टवरती आपण पुढे जाऊन सर्किट आपण आपलं कनेक्ट करून आपले रीडिंग घेणार आहोत. ठीक आहे. ओके देन, थँक्यू, बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे.